ਸੂਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ नहीं होया क्योंकि SGPC ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 328 ਸਰੂਪ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੈਨਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। SGPC ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਏ क्योंकि अजे तक बुझारत ही बनया वा कि 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ गए आ। कुछ दिन पहलों मोर्चा लगा सी, मोर्चे दियां तस्वीरां जनतक होईयां, वीडियो जनतक होईयां, सारा कुछ संगत के सामने सी। मोर्चे की समाप्ति किदां होई ये भी संगत जानदी आ। 40 दिन का मोर्चा 41वें दिन जो आउंदा उस तो बाद दे विच तकरार हुंदी आपस दे विच, किरपानां चलदियां वा ते मोर्चा खत्म हो जांदा वा। पर जे सत्कार कमेटी के ਸਿੰਘਾਂ की गल करते हैं वो कहते हैं कि मोर्चे की समाप्ति नहीं हुई तो SGPC की गल करते हैं तो उन्होंने वालों कहा जाता कि ये उस घेरे दे विच सी, दरबार साहब के नेड़े सी, वो मोर्चा चुकवा दिता गया। हुण इस इलाके से मोर्चा नहीं लगूगा पर आवाज़ अजे बुलंद नहीं हुई। अज भी तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो बाबा फौजा सिंह, भाई बलदेव सिंह वडाला एक वड्डा काफला लैके चले आ। सत्कार कमेटी तो भाई मनजीत सिंह पहुँचे हैगे आ, होर भी वीर इत्थे जिहड़े पहुँचे आपां उहनां नाल गलबात भी करांगे। पर तस्वीरां जिहड़ियां अज दियां वा इहदे बारे मैं दसदा कि ये तस्वीरां 328 ਸਰੂਪ कित्थे गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोषियों की सूची जारी करे। ये बैनर हत्थां दे विच सजावां क्यों नहीं होईयां ये तो SGPC का कोई नुमाइंदा ही दस सकदा कि की गल सी सजावां देण च कन्नी कतराई गई। भाई बलदेव सिंह वडाला, बाबा फौजा सिंह, सत्कार कमेटी के सिंह नाल अज फिर अकाल तख्त साहब तो अरदास बेनती करके चले आ ते काफला एक मार्च एक रोस मार्च कढ़िया जा रहा। गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर का प्रबंध का होका पुलिस प्रशासन 328 ਸਰੂਪ खुर्द बुर्द करने वालों विरुद्ध मुकदमा दर्ज करे। ये तस्वीरां वेख सकते हैं 328 ਸਰੂਪਾਂ का फिर सवाल खड़ा हो चुका SGPC नूं कि कित्थे गए और 328 ਸਰੂਪ अजे तक क्यों नहीं पता लग रहा किनू दिते आ, किहड़े गुरुद्वारा साहब पहुँचे आ, जनतक क्यों नहीं किया जा रहा। गलतियां हो जांदियां वा, कहा जाता ਸਰੂਪ वेच दिते गए पर वेच के भी वो नुमाइंदियां ने वो कित्थे भेजे अजे तक ये नहीं दस्सिया जा रहा। सिख सद्भावना दल तो बाबा फौजा सिंह ते होर वीर जिहड़े इस टाइम काफले की अगवाई कर रहे आ। तो एक सवाल फिर खड़ा किया अज कि 328 ਸਰੂਪ कित्थे गए आ। ऐलान कर दिता वा भाई साहब ने, भाई बलदेव सिंह वडाला वालों कि जो मंगां सी 328 ਸਰੂਪਾਂ बदले वो अजे तक नहीं मने गई। प्रशासन नूं बेनती की कि पहलों ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਆ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ 328 ਸਰੂਪ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। चौथे बैनर की आप फोटो वेख रहे हैं किसानों दियां मंगां का समर्थन करता है मोर्चा। क्योंकि 328 ਸਰੂਪਾਂ की जो गल होंदी है तो थोड़ा पिछे जरूर जावांगे। 40 दिन मोर्चा चलिया, 41वें दिन उस मोर्चे नूं तार पीड़ो किया गया। वो तस्वीरां भी जनतक होईयां, वीडियो जनतक होईयां, संगत के सामने सी। अज भाई बलदेव सिंह वडाला वालों जिहड़ा ये मोर्चे की आरंभता की गई आ। सिख सद्भावना दल वालों धर्म सिंह मार्केट जिथे कि महाराजा रणजीत सिंह का बुत लगा वा उस लोकेशन पर बैठ चुके आ। बाबा फौजा सिंह नाल आ। मोर्चे की रूपरेखा बारे बाबा फौजा सिंह नाल गलबात करांगे, नाले भाई बलदेव सिंह वडाला नाल भी गलबात करांगे। अगली रूपरेखा की होगी, की फैसले लै गया। पहलों फतेह सांझ पाउने आ बाबा जी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी की रूपरेखा वा इस धरने की अगे? इहदी रूपरेखा ये है कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ
ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਸਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆਏ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਸੱਤਖੰਡ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਈਏ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਵਰਕਰ, ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਤੋਂ ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਬਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹੋਕੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਲਹਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, FIR ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦਾਸ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ। ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕੇਸਰੀ ਬਸੰਤੀ ਲਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਹੋਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਬਲਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ
ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਹੋਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਧੁਰ ਹੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਏ ਔਰ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਖੁਦ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ। 40 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਤੋੜਪੰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤੀ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ 4 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਫਟੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ 2016 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੋੜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਹੋਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖੋ ਆਓ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੱਬਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਜਾਈਏ, ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਈਏ, ਨਰੈਣੂ ਭਜਾਈਏ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਧਾਰੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆ 328 ਸਰੂਪ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਧੁੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 420 ਵੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੁਕਾਏ ਗਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ, ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਟੱਬਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2016 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ। 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, 33% ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ, 10% ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 7 ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੋਟ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂਥ ਲਾਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10 ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 10% ਵੋਟ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜੂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਆਊਗਾ? ਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਘਿਓ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਡੰਡ ਡੁੰਡ ਪੂਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਘੁਲਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੋ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੌੜੀਆਂ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਾਂ,
ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ, ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੂਝ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਅਮਰਤਧਾਰੀਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਾਈਕ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਹੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ 1920 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਫਸਾਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 328 ਸਰੂਪ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝਰੀਟ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊ 307 ਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 302 307 ਦਾ ਵਿਰਾਧ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਲੇ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, 328 ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ, 40 ਦਿਨ ਤੋਂ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ।
ਚੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 328 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੰਗੋਵਾਲ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਮਰ ਜਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, 350 ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੇ 452 ਧਾਰਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਤਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿ ਪੈਲੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਤਰ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਮਝਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਇਸੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਜੇ FI ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਚਾਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਨਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ, 4 ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਹੋਰ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਦਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਇੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਣ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੜੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, PA ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਹਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਿੱਤਰੋ ਸੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਉਦਣ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸੁਭਾਨੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਵਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਆਂਦੇ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਆਲੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਹੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਟਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 9 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ, 1 ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ 8 ਮੰਗਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਆਦੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਾਗੂ, ਲਿਖਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਗਈ ਆ ਪਿੰਡ ਧੀਰੇਕੋਟ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਧ ਘੱਟ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਰਿਟਰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ, ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਦਾਇਰੇ ਨੇ, 3 ਲੀਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਲੀਕ 'ਚ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਕੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। 417 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਵਾ, ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਰਿਟਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭੇਜੇ, ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ 3 ਜਾਣੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੱਕੜ ਹੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 16 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 16 'ਚ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ। 328 ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। 328 ਵਾਲਾ 328 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਹੈ 15 ਦੀ, 15 ਤੱਕ ਵਾ, 20 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 20 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ 20 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ 7 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਪੰਥ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਬਸ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੜੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੱਲੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੰਘ 7 ਜਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰੂਗਾ। ਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ। ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਗਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿੰਘ ਡੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੋਰਚਾ 40 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 41 ਦਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 300 ਜਿਹੜੇ 28 ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹਾਉਣਾ ਆਉਣਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ? ਇੰਦੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਏ ਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਆ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕੋਈ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ 10 ਨੂੰ, ਮੇਨ ਸਾਡੀ 10 ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ 10 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ। ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, 41ਵੇਂ ਦਿਨ SGPC ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 40 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਫੌਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 328 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਆ ਡਾਂਗਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੱਥਾ ਸਰਲੱਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖੋਸੇ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮਾਂ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ CIA ਸਟਾਫ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਣਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ TV ਦੇ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BBC TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰੁਲੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੁਲੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 295 ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ IGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 500-700 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150-200 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 307 ਧਾਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਕੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, 8 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਬੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਆ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਉਣ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਲੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਾਰਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਥਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ, ਸਵਾਰਥ ਆ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗੂਗੀ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਜੰਗੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਭਜੰਗੀ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੂਲਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਜੰਗੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ। ਕੀ ਸ਼ਬਨਾਮੇ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੇਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 69 ਜਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੇਟ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਧੋ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੱਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਘੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾਉਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਵਾ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਰ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਆ ਉਹ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਖੋਸੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਖੋਸੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਖੋਸੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਲਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਛਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ 50-50 ਗੁੰਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, 307 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ ਕਰਦੇ ਆ? 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ? ਆ ਦੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ ਹੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ, ਫੀਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੇਮ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਡਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਓਹੋ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਓਹੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਚੜ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ, ਵੱਧ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਟੱਪਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਐ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਆ ਉਹ ਮੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਊ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।